وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں علی فرقان۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل سینٹ سے ہونے کے بعد اس وقت قومی اسمبلی میں چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ سردار اختر، نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل موجود ہیں۔ سردار صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا وائس آف امریکہ کے لیے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کافی زیادہ اس آئینی ترمیم کی مخالفت کرتے رہے، یہ پاس ہو گئی آپ کی مخالفت کے باوجود، بلکہ مولانا فضل الرحمان جو آپ کے قریب تھے انہوں نے بھی ووٹ دے دیا، اس کی حمایت کر دی، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جن قوتوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس کو پاس کرائیں گے، تو اس کے سامنے بڑی بڑی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہم خالق ہیں اس آئین کے، وہ گھٹنے ٹیک نہ سکی ان کے سامنے۔ ہم نے مخالفت کی، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن جس انداز میں انہوں نے اس آئینی ترامیم کو منظور کرایا ہے، یہ عمل جو ہے نا خود شرمناک ہے۔ دھمکیوں سے لوگوں کو اغوا کر کر، لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کر، یہ آئینی ترامیم تو نہیں ہے، یہ تو خونی ترامیم ہوئی۔ یہ تو اغوا برائے تعاون کا نام سنا تھا، یہ اغوا برائے ووٹ کا جو ہے بنیاد رکھی ہوئی انہوں نے، اور یہ بھول جاتے ہیں ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ساون کے اندھے، جن کو ہری چیز اپنے دور اقتدار میں جو ہری نظر آتی، یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہ پھر اپوزیشن میں ہوں گے۔ یہ قوانین جو آج یا ترامیم جو آج وہ منظور کرا رہے ہیں، کل یہ ملک کی تاریخ رہی ہے، انہی کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ آج کسی ایک جج کو خوش کرنے کے لیے یا ایک کو اپنے راک میں جو ہے رکاوٹ سمجھ کر وہ اس کو ہٹا رہے ہیں، لیکن کل کوئی اور آئے گا۔ وہ اصل قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ ڈگڈگی بجا کر پارلیمنٹیرین کو نچایا۔ آج پارلیمنٹ کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ یہ وہ سرکس ہے جس میں نظر آپ کو شیر بھی آتا ہے، جس میں آپ کو بندر بھی نظر آتا ہوگا، جس میں آپ کو ریچھ بھی نظر آتا ہوگا، لیکن وہ ایک ہنٹر کے تحت جو ہے وہ ناچتے بھی ہیں، وہ کرتب بھی دکھاتے ہیں۔ سردار صاحب، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس سے پارلیمان کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، اس ترمیم کے نتیجے میں ہوگی۔ پارلیمنٹ کی بالادستی تو پولیٹیکل لوگ اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں نا، خفیہ ادارے لوگوں کو اٹھا کر سیف ہاؤس میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو دھمکیاں جو آ رہی ہیں ان نون نمبر سے، وہ کسی پولیٹیکل لیڈر یا پارٹی لیڈر کے فون سے نہیں آ رہے، وہ آئی ایس آئی کے کسی میجر، کسی کرنل، کسی بریگیڈیئر کے طرف سے جو ان کو آ رہی ہیں۔ تو کیا آئین کی بحالی اور پارلیمنٹ کو اگر مضبوط ان قوتوں کے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو خطرہ کس سے ہے؟ ہمیشہ یہاں پر پارلیمنٹ پہ یا جمہوریت پہ یا آئین پر شب خون مارا گیا ہے انہی قوتوں کی طرف سے، جو دیواریں پھلانگ کر پرائم منسٹر ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس پر قابض ہوئے ہیں، وہ انہی قوتوں سے، انہی قوتوں کے ذریعے سے آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو موقف ہے، یہ مولانا فضل الرحمان اس کے قائل کیوں نہیں ہو سکے، جو کہ بہت قریب تھے آپ کے، آپ ان کے ساتھ گزشتہ دنوں میں بھی کافی طویل آپ کی مشاورت رہی، انہوں نے تو حمایت کی، اس میں ووٹ کیا؟ جی ہاں، مولانا صاحب نے شاید جو اپنی تجاویزیں دی تھی ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے ان کی سپورٹ کی۔ ہم نے تو اس آئین کی شک کو سیریس لیا نہیں۔ کیوں نہیں لیا؟ کہ ہمارے لوگ پارلیمنٹیرین کو انہوں نے جو گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں یہ موقع ہی نہ ملا، نہ ہی ہم نے اس کو دقت اپنے آپ کو دی کہ اس آئینی ترامیم پر ہم غور کر سکیں۔ تو مولانا صاحب کو شاید موقع ملا ہو، انہوں نے غور بھی کیا ہوگا اور انہوں نے اپنی تجاویزیں بھی دی ہوں گی۔ اب یہ مجھے پتا نہیں کہ پھر کہیں ماموں نہ بنا دیا گیا ہو۔ آپ کی جماعت کے جو سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے اس ترمیم میں، ان کے خلاف کیا آپ کارروائی کریں گے اور آپ کی حکمت عملی اب کیا ہوگی سیاسی طور پہ آگے؟ جی، آج ان کو ہم نے
नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि पार्टी के ये जानते हुए, ये समझते हुए भी कि वो किन मराइल से गुजरे हैं, किस तकलीफ़ों से वो गुजरे होंगे, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ जो है ना वो तकलीफ़ों और मुसीबतों से बालातर होता है। और पार्टी ने जो फैसला किया है कि हमें वोट ना देना है, तो अगर किसी ने भी उसकी खिलाफ वर्जी की है तो आज हमने उनको कहा है कि पार्टी सदर मेरे पास अपना इस्तीफ़ा जमा कर दें, सेनेट दोनों मेंबर, अगर नहीं किया तो ज़ाहिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ हफ्ते पहले ही आप कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हुए थे और अभी तक आपका वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट शायद नहीं हुआ है गालिबन। अभी आपकी हिकमत अमली क्या होगी? सेनेट में आपके अरकान जो हैं वो तरमीम के हक में चले गए हैं। देखें, पहले हम पाकिस्तान के आइन में रहते हुए, पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए अपने हुकूक की बात कर रहे थे। हमने इन ऐवानों में बात उठाई, हमारी नहीं सुनी गई। हमने यहाँ की अदालतों में बात उठाई, नहीं सुनी गई। अब हमारे पास रास्ता रह गया है कि हम बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम का हम उन बैनुल-अक़वामी इदारों से दरख्वास्त करें कि वो आए बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम और बलूचिस्तान की लोगों की नस्ल कुशी, जेनोसाइड जो हो रहा है, उस पर वो एक्शन ले। तो अब सियासी तौर पे आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में आपकी जमात का कोई किरदार जो है वो आपको दिखाई नहीं देता, आप उसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं? अगर पार्लियामेंट होती तो मैं शायद उसके बारे में सोचता, लेकिन आज मुझे पार्लियामेंट नजर नहीं आ रही। मैंने बोला ये सर्कस है, और सर्कस में मदारी बैठे हुए हैं, सर्कस में वो जानवर बैठे हुए हैं जो एक चाबुक के या एक मेजर की जो स्टिक है उस पर जो है वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। आपका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, तो ऐसा क्या हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत करे कि आप जो है वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं? ऐसी कौन सी ऐसी चीजें जो आपने हुकूमत के सामने रखी हों? ये हुकूमत नहीं, इससे पहले की हुकूमत, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला इनके हाथ में नहीं है और ये अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। बलूचिस्तान की जो तमाम नेशनल असेंबली में सीटों को आप गिने, वो रिजर्व सीट के साथ जो 20 की तादाद है, तो इसलिए हुक्मरानों के नज़दीक बलूचिस्तान की कोई अहमियत नहीं। उसके मुकाबले में लाहौर की सीटें ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले में फैसलाबाद की सीटें ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले में कराची डिवीज़न की सीटें ज़्यादा हैं। तो हुक्मरानों को इलाका, सूबा, कौमों की फिक्र नहीं, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए सीटें ज़रूरत है। जब अगर एक सीट की भी ज़रूरत होती है तो वो मुझे बलूचिस्तान से ढूंढ निकालते हैं। अब उनको सेनेट की वोटों की ज़रूरत थी तो वो मुझसे दुबई में भी राब्ते कर रहे थे। जब मुझे कन्विंस करने में वो नाकाम रहे तो फिर उन्होंने अगवा बराए वोट के तरीका इस्तेमाल किया और अपनी ख्वाहिशात और अपना वर्ल्ड कप, वो कहते हैं ना 92 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, आज जो है ना ये काला कानून और काली आईनी तरामीम, इसका सहरा जो है ना बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सर जाता है। आपसे हुकूमत ने राब्ता किया, आप खुद फरमा रहे हैं ये, तो आपने उनके सामने कुछ अपने मुतालबात रखे, आपने कोई तरामीम रखी इस आईनी तरमीम के अंदर? चूंकि मजमूई तौर पे बहुत सारी जमातें इसके ऊपर इत्तफाक किया उन्होंने, तो आपने कोई सामने लाई, जैसे मौलाना फजल रहमान ने अपनी तरामीम लाई? देखें, सबसे पहले जब उन्होंने राब्ता किया, मैं उन तरामीम पे गौर तब करता कि ड्राफ्ट में मुझे मिलता। ड्राफ्ट जो मिनिस्टर लॉ हैं वो खुद कह रहे थे कि जी अभी मुझे मिला है, तो मिनिस्टर लॉ को मिला होगा तो कहीं से आया होगा, उनके पास तो नहीं था। जब उनके पास ये ड्राफ्ट नहीं था, प्राइम मिनिस्टर से जब मैंने बात की, उनके पास नहीं था, तो मैं अपनी तजावीज़ें कैसे दे सकता? और उसी दौरान जब उन्होंने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए, उनको, हमारे सेनेटरों को डराना, उनके बच्चों को अगवा करना, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि गन पॉइंट पे जो है हम अपने मुतालबात रखते हैं उनके सामने। सरदार अख्तर बेगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका।